स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण अनंता। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम। काली पाणी અને ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકારના જન્મોત્સવની વધામણી કરી આવો। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावही सुख संता सो मम हित लागी जन अनुराग भय प्रगट श्री जी कंता। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और उसवासी यह उपवासी सुन सुधीर मद पीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविध गिनी चाहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम न है। मेरी झोपड़ी के भाग आदि जग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आदि जग जाएंगे राम आएंगे। ભૂલ જાઈ ગયેલા ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। રામ આયેંગે આયેંગે રામ આયેંગે। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। રામ આયેંગે આયેંગે રામ આયેંગે। मेरी झोपड़ी के भाग्या भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद भूल जाएंगे आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगी। दीप जला के दिवाली में मनाओगे। दीप जला के दिवाली में मनाओगी। मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। जय हो। झोपड़ी के बाद भूल जाएंगे राम
मीठे मीठे मेरे भजन सुनाओगे मीठे मीठे मेरे भजन सुनाओगे ए मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्या भूल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्या भूल जाएंगे राम
घोड़ा दिया और दिया बाल गे हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया बाल गे बोरडी में राम आयो जय हो रघुराम की बोरडी में राम आयो जय हो रघुराम की चढ़ी में राम आयो जय हो रघुराम की बोरडी में राम आयो जय हो रघुराम की जय हो रघुराम की जय हो रघुराम की अवध में आनंद भयो रघुवीर राम की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम की हे अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम की 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 हर घर में एक जीना हर घर में एक जीना एक ही नारा गूंजेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा रामा रामा रटते रटते बीती रही उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रही उमरिया रघुकुल भूषण कब आओगे रघुकुल भूषण कब आओगे धीरे झूपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रही उमरिया रामा रामा रटते बीती रही रामा रामा रटते रटते बीती रही उमरिया रामा रामा रटते रटते मरिया रे अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम की 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की હજી બરાબર જઈ નથી હમણાંની બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન की જય હો આવો આપણી દિવ્ય કથામાં રામચંદ્ર પરમાત્માનો જન્મ થયો છે તો યજમાન પરિવાર આરતી માટે અત્રે અહીંયા પધારશે कल्याण कुंवरत मारी आरती रोज उतारू रे કૌશલ્યાના કુંવરત મારી આરતી રોજ ઉતારું રે चरण तणु चरणामृत लईने प्रेम पाय पखाड़ू रे कौशल्या કૌશલ્યાના કુંવરત મારી આરતી રોજ ઉતારું રે
कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे देवताभिर्वन्दनं 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 समर्पयामि स्वात्मा कल्याणोदयात्मामि चक्षुर्वन्दनं समर्पयामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। सिद्धेश्वर महादेवनी जय। જેના મુખમાંથી રામ
તમને જાજી રે ખમા, તમને ઘણી રે ખમા, તમને જાજી રે ખમા, તમને ઘણી રે ખમા. ખમા મારી પાવાવાળી માં, હે માં, હે માં. ખમા મારી ભદ્રકાળી માં, હે માં, હે માં. જાજી રે ખમા, તને ઘણી રે ખમા, તમને જાજી રે ખમા, તમને ઘણી રે ખમા. ખમા મારી પાવાવાળી માં, હે માં, હે માં. ખમા મારી ભદ્રકાળી માં, હે માં, 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 માં. स्वस्ति श्री शारदाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः श्रीद्वारकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवारसमेताय शङ्खोद्धारविराजिने मनोजवं वा दूततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपे
कृत्यं वेपायनो विरहका तरहा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चतुर्थ दिन द्वितीय सत्रना मंगल प्रारंभे पोथीजीना चरणों वंदन, ब्राह्मणों તેમજ સંગીત ઉપાસકોને પ્રણામ। સૌ શ્રોતાજનો, હરિભક્તો, વાલા વૈષ્ણવો, માતાઓ, વડીલો, બાળકો, સૌના હૃદય કમલની અંદર પરમ તત્વ પરમ ચેતનાને વ્યાસપીઠ ઉપરથી પ્રણામ। સૌને જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ। આવો ભગવાનની મંગલમય કથા આપણે શ્રવણ કરીએ, જેમાં દિન પ્રતિદિન આપણને આનંદની અનુભૂતિ થાય છે। એવો દિવ્ય ગ્રંથ શ્રીમદ ભાગવત, જેના દર્શન શ્રવણ માત્રથી આપણે પાપમાંથી મુક્ત બનીએ છીએ। ચતુર્થ દિન સવારના સત્રની અંદર આપણે રામ જન્મોત્સવનો આનંદ લીધો। આવો આપણી કથામાં મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામચંદ્ર પરમાત્માનો જન્મ થયો છે। એની દિવ્ય કથા અને એની શરૂઆત કરતા પહેલા 2 મિનિટ માટે આપણે હરિનામ આશ્રય પરમાત્માનું સંકીર્તન કરી અને રામચરિત માનસમાં પ્રવેશ કરીએ। 4 દિવસ, આજે ચોથો દિવસ। પ્રથમ દિવસથી કથાની શરૂઆત થઈ। એક સ્કંદની કથા આપણે બધાએ સાંભળી। પ્રથમ સ્કંદ, દ્વિતીય, તૃતીય, ચતુર્થ, નવમ સ્કંદ સુધી પહોંચ્યા। નવધા ભક્તિ આપણી સિદ્ધ થઈ। હવે ઠાકોરજી પધારે દસમ સ્કંદમાં। તો આવો એ પધારે છે ત્યારે 2 મિનિટ માટે હરિનામાશ્રય। શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી, પિતૃનારાયણ દેવ કી જય। રાધા માધવમ રાધા માધવમ રાધા માધવમ જય રાધા માધવમ
कृष्ण केशवम जय कृष्ण केशवा कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम जय कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम जय कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम जय कृष्ण केशवम राधा माधवम जय राधा माधवम राधा माधवम जय राधा माधवम राधा माधवम राधा माधवम राधा माधवम जय राधा माधवम कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम जय कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम जय कृष्ण केशवम सीताराघवम 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 जय सीताराघवम 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 તાળી પાડી અને પરમાત્માનું સંકીર્તન કરીએ. તાળી એ તો હરીને વાળી. હરી બોલ હરી બોલ હરી બોલ. ઉમાશંકરમ 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 જય ઉમાશંકર ઉમાશંકરમ 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 જય ઉમાશંકરમ ઉમાશંકરમ જય ઉમાશંકરમ ઉમાશંકરમ જય ઉમાશંકરમ 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 જય ઉમાશંકરમ કૃષ્ણ કેશવમ કૃષ્ણ કેશવમ કૃષ્ણ કેશવમ જય કૃષ્ણ કેશવમ कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम कृष्ण केशवम શ્રી રાધે શ્રી રાધે
ઉમાશંકરમ 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 જય ઉમાશંકરમ 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 જય ઉમાશંકરમ રાઘવમ સીતારાઘવમ સીતારાઘવમ જય સીતારાઘવમ 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 જય સીતારાઘવમ ઉમાશંકરમ 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 જય ઉમાશંકર શંકરમ ઉમાશંકરમ ઉમાશંકરમ જય ઉમાશંકરમ સીતારાઘવમ 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 જય સીતારાઘવમ 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 જય સીતારાઘવમ ઉમાશંકરમ જય ઉમાશંકરમ ઉમાશંકરમ જય ઉમાશંકર ઉમાશંકરમ ઉમાશંકર ઉમાશંકરમ જય ઉમાશંકર શિવમ શંકરમ શિવમ શંકરમ શિવમ શંકરમ જય શિવમ શંકર શિવમ શંકરમ શિવમ શંકરમ શિવમ શંકરમ જય શિવમ શંકરમ સીતારાઘવમ 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 જય સીતારાઘવમ 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 જય સીતારાઘવમ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન આવો મંગલમય કથામાં મનરૂપી સ્નાન કરીએ. આપણી કથામાં મધ્યાંતરે ભગવાન રામચંદ્ર પરમાત્માના જન્મોત્સવનો આપણે આનંદ લીધો. સૂર્યવંશમાં ભગવાન રામચંદ્ર પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થયું છે. અયોધ્યામાં માં કૌશલ્ય આગળ ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા અને ત્યારે માં કૌશલ્યાએ પ્રભુની સ્તુતિ કરી છે કે પ્રભુ 4 હાથવાળા નહીં 2 હાથવાળા બનીને આવો. અને એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન 2 હાથવાળા બનીને આવ્યા છે. અવતીર્ણ તે ઇતિ અવતાર, પ્રભુનો અવતાર અયોધ્યાની અંદર થયો. કઈ માતાએ ભરતજીને જન્મ આપ્યો છે. સુમિત્રા માતાએ પણ લક્ષ્મણ શત્રુઘ્નને જન્મ આપ્યો છે. પુત્રના જન્મ સમાચાર સાંભળી મહારાજ દશરથ અતિ આનંદમાં છે. બ્રાહ્મણોએ આવી જાત કર્મ સંસ્કાર કર્યા છે, નામકરણ સંસ્કાર કર્યા છે. અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતની અંદર 9મ સ્કંધમાં 2 અધ્યાયમાં રામચરિત માનસની કથાના દર્શન કરાવ્યા છે આપણને. અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને ગંગા કિનારે કથા શ્રવણ કરાવે છે. સૂર્યવંશની કથામાં આ રામચરિત માનસ છે. ગુરુ વશિષ્ઠજીએ
નામકરણ આદિ મહારાજ દશરથે નામકરણ સંસ્કાર કરાવ્યા છે, કથા બતાવી. જો ભગવાન રામચંદ્ર પરમાત્માની બાળ લીલા નથી, સ્વયં મર્યાદાનો અવતાર છે. જ્યારે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરી છે, ભગવાનની બાળ લીલાઓનું વર્ણન છે કૃષ્ણ પરમાત્માનું. ભગવાન રામચંદ્રનો અવતાર જન્મ થયો, અવતાર લીધો પ્રભુએ, ત્યારે વશિષ્ઠ મુનિના આશ્રમે વિદ્યાભ્યાસ કરવા માટે ગયા છે. ઈશ્વર આવે તો ઈશ્વરને પણ ગુરુની જરૂર પડે છે. ગુરુ ગ્રહે ગયું પઢન રઘુરાઈ, અલ્પકાલ સબ વિદ્યા પાઈ. વશિષ્ઠ ઋષિના આશ્રમે વિદ્યાભ્યાસ કરવા માટે ગયા છે. આ સંસારમાં ઈશ્વરને આવ્યા પછી પણ ગુરુની જરૂર પડે છે. જ્યાં સુધી સદગુરુનો અનુગ્રહ ન થાય તમારા મારા ઉપર, ત્યાં સુધી આ મન તન પવિત્ર થતું નથી વાલા. ધીરે ધીરે રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન મોટા થાય છે. અહીંયા તો 2 અધ્યાયમાં જ કથા છે. બાકી રામ કથા કરવી હોય ભક્તજનો તો 9 દિવસનો સમય જોઈ. 9 દિવસે રામ ચરિત માનસ પરિપૂર્ણ થાય. બાલકાંડ થી લઈ અને ઉત્તરકાંડ સુધીની કથા. પણ આવો આજ બોરડી ગામના આંગણે કોટડિયા પરિવાર આયોજિત આ ભાગવત કથા હોય પિતૃદેવોના મોક્ષાર્થે, તો રામચરિત માનસના આપણે દર્શન કરીએ. રામાયણ આપણને જીવતા શીખવાડે છે. ભાઈ ભાઈનો પ્રેમ કેવો, પિતા પુત્રનો પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ, માતા પુત્રનો પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ, એ આપણને રામચરિત માનસ દર્શન કરાવે છે. હું વારંવાર કથાની અંદર કહું કે કાચ આપણને આપણી આકૃતિ બતાવે, પણ કથા આપણા જીવનના આપણને દર્શન કરાવે છે. આ કથા એ આપણને જીવતા શીખવાડે છે. કેમ જીવન જીવવું એ આપણને ભગવાનની કથા શીખવાડે છે. ધીરે ધીરે રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન મોટા થયા છે. એકવાર મહારાજ દશરથ, મધ્યાંતરનો સમય હતો અને મહારાજ દશરથ પધારે છે. મહારાજ દશરથને રામ અતિશય વાલા છે. કૌશલ્યા પાસે આવીને કહે છે, દેવી રામ ક્યાં છે? કૌશલ્યા કહે છે કે રામ એના ભાઈઓ અને મિત્રો સાથે રમે છે. મહારાજ દશરથ કહે છે એને બોલાવો, ભોજન લઈએ સાથે. મહારાજ દશરથ રામની સાથે ભોજન લેતા. અહીંયા રામચરિત માનસની અંદર વર્ણન કરતા બતાવ્યું છે કે જ્યાં સુધી જીવ ઈશ્વરની નજીક જતો નથી ને ત્યાં સુધી ઈશ્વરની એને પ્રાપ્તિ થતી નથી. ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો, પ્રભુ તમે આજાન બાહુ કેમ છો? ઘૂંટણ સુધી હાથ પહોંચે અને આજાન બાહુ કહેવાય. ભગવાન કહે છે મારો ભક્ત થોડોક જાડો હોય ને તો એને બથમાં સમાવવા માટે હું આજાન બાહુ છું. આ મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો તમારે અને મારે ઈશ્વરની નજીક જવું પડશે. મહારાજ દશરથ રામને જમવા માટે બોલાવે છે. બપોરનો સમય હતો. હે રામ જમવા આવો, હે રામ જમવા આવો. ભગવાન ના આવ્યા. તુલસીદાસ લખે છે બ્રહ્મના પિતા છે ને, બ્રહ્મના પિતા છે, ઉભા ઉભા બોલાવે છે હે રામ જમવા આવો. ભગવાન ન આવ્યા. તુલસીદાસ લખે છે
સમાજા નહીં આવત ભગવાન ન આવ્યા. મારા દશરથ બોલાવે છે રામ જમવા આવો, પણ તુલસીદાસ લખે છે કે કૌશલિયા જબ બોલન જાઈ કૌશલ્યા જબ બોલન જાઈ ઠુમક ઠુમક પ્રભુ ચલહી પરા ઠુમક ઠુમક પ્રભુ જય કૌશલ્યા બોલાવવા માટે જાય છે. રામ આગળ છે, કૌશલ્યા પાછળ છે. હે રામ ઊભો રહે, હે રામ ઊભો રહે. કૌશલ્યા બોલાવા ગયા એટલું નહીં, પણ દોડ્યા છે. એટલે પ્રભુ આવ્યા. ઠુમક ઠુમક પ્રભુ ચલહી બરાઈ ઠુમક ઠુમક પ્રભુ ચલઈ પરાઈ. આ ચોપાઈ આપણને એ દર્શન કરાવે છે સજ્જનો કે ઈશ્વરની સમીપ તમારે અને મારે જવું પડશે. આપણે 2 ડગલા ચાલશું ભગવાનની સન્મુખ, તો ભગવાન આપણી સામે 4 ડગલા ચાલશે. આ ઈશ્વર, આ પરમાત્મા. રામ લક્ષ્મણ ભરત શત્રુઘ્ન ધીરે ધીરે મોટા થયા છે. વિશ્વામિત્ર યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, ત્યારે મારીચ સુબાહુ તાડકા આવી યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરતા. વિશ્વામિત્રને થયું કે પરિબ્રહ્મ પરમાત્માએ અવતાર લીધો છે. અયોધ્યાના મહારાજ દશરથને ત્યાં, અને વિશ્વામિત્ર આજ રામ અને લક્ષ્મણની માગણી કરવા માટે વિશ્વામિત્ર પોતાના આશ્રમથી અયોધ્યામાં પધારે છે. મહારાજ દશરથે વિશ્વામિત્રજીનું પૂજન અર્ચન કર્યું છે, આસન ઉપર બિરાજમાન કર્યા છે, અને કહે છે બાપજી આપનું આગમન. વિશ્વામિત્રજી કહે છે હે રાજા, અમે યજ્ઞ કર્મ કરીએ છીએ ત્યારે અનેક પ્રકારના રાક્ષસો આવી અને અમારા યજ્ઞમાં વિધ્વંસ કરે છે. તો હું તમારા પુત્રની માગણી કરવા માટે આવ્યો છું, એ અમારા યજ્ઞનું રક્ષણ કરે. તુલસીદાસ લખે છે અસુર સમૂહ સતાવહી મોહી શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. મેયાચન આયુ નૃપતોહી શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. અનુજ સમિતા દેહુ રઘુનાથા શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. નિશિચર બદમે બસનાથા શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. અનુજ સમેત દેહુ રઘુનાથા. રામ તો આપો, પણ સાથે અનુજ સમેત દેહુ રઘુનાથા. વિશ્વામિત્ર એમ કહે છે કે
કે કેવલ રામ નહીં પણ એના ભાઈ સહિત રામને આપો. મહારાજ દશરથ કહે છે વિશ્વામિત્રજીને કે તમે જે જોઈતું હોય તે માગી લ્યો, પણ હું મારો રામ ના આપું. રામ મહારાજ દશરથને અતિશય વાલા છે. રામ ઉપર અનહદ પ્રેમ છે. ત્યારે ગુરુ વશિષ્ઠ સમજાવે છે અને ત્યારે મહારાજ દશરથ રામ અને લક્ષ્મણને વિશ્વામિત્ર સાથે મોકલે છે યજ્ઞના રક્ષણ માટે. રામચરિત માનસની અંદર વર્ણન કરતા કહે છે કે પેલા વેલા ભગવાને રાક્ષસીને મારી છે. તાડકા એક હી બાન પ્રાણ હરી લીના, દીન જાની તે નિજ પદ દીના. વિશ્વામિત્રે બલા અને અતિબલે વિદ્યા રામ અને લક્ષ્મણને આપી છે, તેથી ભૂખ તરસ લાગે નહીં. આકાશમાં રાક્ષસી આવી અને ભગવાને એક બાણ માર્યું. એક હી બાન પ્રાણ હરી લીના, એક બાણ માર્યું. તાડકા આકાશમાંથી નીચે પડી. પ્રભુ એમની પાસે ગયા. તુલસીદાસ લખે છે દીન જાની તેહી નિજ પદ દીના. ભગવાન એના મુખ સામે જોઈ અને પોતાનું પરમ ધામની એમને પ્રાપ્તિ કરાવી છે. દીન જાની તે નિજ પદ દીના. સુબાહુ નો વધ કર્યો છે. મારીતને ફણા વગરનું બાણ માર્યું, 100 યોજન દૂર ફેંકી દીધો. વિશ્વામિત્રના યજ્ઞની રક્ષા કરી છે. જનકપુરથી કુમકુમ પત્રિકા આવી છે સીતાજીના સ્વયંવરની. વિશ્વામિત્ર રામ અને લક્ષ્મણને સાથે લઈ અને જનકપુર પ્રસ્થાન કરે છે. રામ સીતાના વિવાહની દિવ્ય કથા છે રામચરિત માનસમાં. વાલા ભક્તજનો, રસ્તામાં ભગવાન અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કરે છે. વર્ણન કરતા કહ્યું કે પરમાત્મા ભગવાન રામચંદ્ર એની ચરણનો રજનો સ્પર્શ એક પથ્થરની શિલાને થયો તો એમાંથી સ્ત્રી ઉત્પન્ન થઈ છે, પ્રગટ થઈ છે. અને ગૌતમ નારી અહલ્યા છે. પ્રભુ રામચંદ્ર પરમાત્માની સ્તુતિ કરે છે. રામચંદ્ર પરમાત્માએ અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે.